हाँ जी, थोड़ा सैक्शन ए स्टार्ट हो गया। तो सैक्शन ए का फस्ट चैप्टर अपना कंपलैक्स नंबर। ठीक है, तो सब तो पहला कंपलैक्स नंबर की डेफिनेशन देखो। थोनू कोई भी फंक्शन दिता होया करूगा ए प्लस आइटा बी दे विच, मतलब टर्म दे विच आइटा वाली टर्म जरूर इनकलूड होया करूगी। ठीक है, तो ए ते बी थोड़े कोल रियल नंबर होया करनगे। आइटा सिंपल आइटा की वैल्यू थोड़े कोल -1 का रूट होया करूगा। तो इस फॉर्म नू की कहा करांगे आपां, कंपलैक्स नंबर कहा करांगे। ए अपने कोल की होया करूगा, जिहड़ी टर्म दे नाल आइटा नहीं लग्या होया करूगा रियल पार्ट होया करूगा। जिस दे नाल आइटा लग्या होया करूगा, जिमें बी दे नाल लग्या होया आइटा, वो फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट होवेगा। ठीक है, तो नैक्सट देखो आइटा दियां वैल्यूज लिखियां होईयां ने। आइटा दे स्क्वेयर की वैल्यू -1 होया करूगी। ठीक है, अगर तुसी आइटा की क्यूब की वैल्यू कड्ढनी है तो किमें कड्ढिया करोगे, आइटा का स्क्वेयर इंटू आइटा करया करोगे, क्योंकि आइटा की क्यूब नू आपां की लिख सकते हैं, आइटा का स्क्वेयर इंटू आइटा। अगर दोबारा तो मल्टीप्लाई करोगे आइटा का क्यूब ही बनेगा। ठीक है, तो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू आप उपर कढ़ चुके हैं, -1 इंटू आइटा एज इट रह जूगा। आइटा तो -1 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस द आइटा। सिमिलरली आइटा की 4, आइटा की 5, 6, 7 आप जितों तक चाहिए आइटा दी वैल्यूज कढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नैक्सट आपां नूं दिता होयागा कैंजुकेट ऑफ कंपलैक्स नंबर। उदों बाद जिहड़े तुहाडे आर्टिकल आए सी, वो तुसीं नहीं करनेगे प्रूफ, डायरैक्ट तुसीं आर्टिकल नंबर 10 की डेफिनेशन करियो। कैंजुकेट की होया करूगा फंक्शन का, इफ जैड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी कंपलैक्स नंबर आ, दैन ए माइनस आइटा बी की होया करूगा अपने कोल कॉल्ड कैंजुकेट ऑफ जैड एंड इज डिनोटेड बाय जैड दा मॉड। ठीक है, सॉरी जैड दा कैंजुकेट, जिहड़ा उपर साइन लग्या होयागा जैड दे, कैंजुकेट होया करूगा तुहाडे कोल। ठीक है, तो इहदे विच हुण कैंजुकेट है कि अपने कोल देखो ध्यान नाल दोबारा तो, जिहड़ा तुहाडे कोले रियल पार्ट आ वो तो एज इट लिखिया करोगे जिमें ए आ। जिहड़ी तुहाडे कोल आइटा वाली टर्म होया करूगी ਉਹਦਾ साइन चेंज हो जा करूगा, जिमें इत्थे प्लस सी तां माइनस आ जूगा। जे तुहाडे कोले आइटा वाली टर्म दे अगे माइनस लग्या होया तां कैंजुकेट होके उत्थे प्लस आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करना तुसीं आइटा वाली टर्म का, उसनूं की कहा करांगे आपां कैंजुकेट फंक्शन का। मड्यूल की होया करूगा कंपलैक्स नंबर का, मड्यूल नूं तुसीं किस नाल डिनोट करया करोगे, जिमें इत्थे आपां नूं लिखिया होयागा जैड दे अगे तो पिछे एक लाइन लगी हुई है, वो मड्यूल का साइन आ किस दे इक्वल होया करूगा, थोड़ा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का रूट। फॉर एग्जाम्पल जे मैं लैनी आ 2 + 3 आइटा। ठीक है, जैड दे इक्वल, दैन जैड का मड्यूल तुसीं कड्ढना किमें करोगे, 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। ठीक है, इसका रूट 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 का रूट, दोनों नूं प्लस करोगे कितना आ जाऊगा अपने कोल 13 दा रूट। ठीक है, तो यह की आ जाऊगा अपने कोले मड्यूल आ जाऊगा फंक्शन का। अगर थोड़े कोले रूट दे विच की आउंदा गा 4 आउंदा गा, ठीक है 9 आउंदा गा, तो इनू अगे आपां पार्ट्स दे विच लिख सकते हैं किमें 2 × 2 का रूट। ठीक है, ये की बन जूगा फिर 2 का स्क्वेयर, मतलब 2 का स्क्वेयर करे तो 4 आ रहा गा रूट, स्क्वेयर नाल रूट कैंसल होके थोड़े कोले सिंपल आंसर 2 आ जा करूगा। ठीक है, जिथे टर्म नाल थोड़ा रूट कैंसल नहीं हुंदा गा, तो उत्थे डायरैक्ट रूट दे विच ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नैक्सट की है थोड़े कोल इनवर्स आ कंपलैक्स नंबर का की होया करूगा। अगर जैड कंपलैक्स नंबर दिता गा, जैड नॉन जीरो होना चाहिए थोड़े कोल, तो 1/z की आ जू अपने कोल मल्टीप्लाईटिव इनवर्स आ जूगा ऑफ जैड का। इसनूं कितना डिनोट करया करांगे आपां, जैड दे -1 जां फिर 1/z। ठीक है, जैड इंटू जैड का इनवर्स किस दे इक्वल होया करूगा 1 दे। अगे तुहानूं आह सिंपल प्रॉपर्टीज दित्तियां होईयां ने, ये ध्यान च रखणियां ने। की दिता होयागा, अगर Z1 + Z2 का मॉड दिता होया तो इनू अलग अलग करके लिख सकते हैं आपां, डॉट दे विच अलग अलग कर सकते हैं, सिमिलरली डिवाइड दे विच। तां ये रिजल्ट तुसीं ध्यान च रखियो। ठीक है, नैक्सट भी एक रिजल्ट ही दिता होया छोटा जिहा, इहदी वैल्यू भी याद रखियो भी इस दे इक्वल हुंदी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 की। सिमिलरली ट्रैंगुलर इनकुएलिटी दिती हुई है, थोनू ये भी याद रखियो, Z1 + Z2 के मॉड तो ग्रेटर हुंदा गा एंड इक्वल टू हुंदा Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। ठीक है, सिमिलरली माइनस वाली है लास्ट ते थोड़ी, तो ये कंडीशन भी तुसीं ध्यान च रखनी है। ठीक है, तो उदों बाद थोड़ियां एग्जाम्पल्स आ गई। एग्जाम्पल देखो, फस्ट नूं सिंपलीफाई किया होया गा,
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਆਇਟਾ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਸੀ, ਆਇਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਸੀਗੀ, ਅਪ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਟਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਇਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 16 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਇਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 × 8, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਦੀ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ 16 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਟਾ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ -1 ਹੁੰਦੀ ਆ। -1 ਦਾ ਜਦੋਂ 8 ਪਾਵਰ ਕਰੋਗੇ, 8 ਕੀ ਆ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ, -1 ਦਾ 8 ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, 3 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਇਟਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਮ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਗਾ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ a + ਆਇਟਾ b, a + ਆਇਟਾ b ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ a ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਾ, a - b, ਦੇਖੋ a + b, ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ -b ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 -4 ਆਇਟਾ ਮਤਲਬ a - b, 5 + 4 ਆਇਟਾ ਮਤਲਬ a + b। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 16, ਆਇਟਾ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ। ਆਇਟਾ ਦੇ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ -1 -1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੇ 16। ਨੈਕਸਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ, ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 22/41 ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ, 7/41 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ, 7 ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਇਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਿਖਤੀ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਤਾ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਟਾ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਆ ਗਈ। ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a + ਆਇਟਾ b, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 22/41, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 7/41, ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਸਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 5 - 3 ਆਇਟਾ ਦੀ ਕਿਊਬ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਟਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਮੈਜਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ 10 ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, 198 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਇਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ a + ਆਇਟਾ b। ਠੀਕ ਹੈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਤੀ ਆਪਾਂ b ਦੀ ਲਿਖਤੀ, ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਕਰਨਾ ਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ a + ਆਇਟਾ b ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, a + b, ਦੇਖੋ 3 + ਆਇਟਾ √5, a - b ਮਤਲਬ 3 - ਆਇਟਾ √5 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ
ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਮਤਲਬ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈਟਾ ਰੂਟ 5 ਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਤੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਤੀ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ 9 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 14 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਰੂਟ 2 ਆਈਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੂਟ 2 ਆਈਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਈਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ 7 ਆਈਟਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਰੱਖਿਆ, ਆਈਟਾ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਟਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲਈ 0। ਤਾਂ ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਤੀ a ਪਲੱਸ ਆਈਟਾ b ਦੀ, ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖਤੀ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7/√2 ਲਿਖਤੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਸਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਪਲੱਸ ਆਈਟਾ b। ਉਸੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ, a ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਆਈਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ 5 ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, Z1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, Z2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ Z1 ਤੇ Z2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ Z1 ਦੇ ਕੈਂਜੂਕੇਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ Z1 Z2 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਤੁਸੀਂ। Z1 ਦਾ ਕੈਂਜੂਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕੈਂਜੂਕੇਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ 2 ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ, ਕੈਂਜੂਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਈਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਆਈਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ Z1 ਇੰਟੂ Z2 ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਨੀਚੇ Z1 ਦੇ ਮੋਡ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਈਟਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ Z1 ਇੰਟੂ Z2 ਬਾਏ Z1 ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਸੌਰੀ ਕੈਂਜੂਕੇਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੱਢਣਾ, RE ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੱਢਣਾ। ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਟਰਮ ਨਾਲ ਆਈਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2/5। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ 0 ਲੈਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, 0 ਨਾਲ ਆਈਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਹ 5 ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।